इज़्ज़तमंदो कुरान करीम के रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त फरमाई स्ता नमख के ची सुमरा अंबिया किराम दुनिया तरागली अगी टूलू निकाऊ न कड़ी दी माँ सेवा द यौ सोई अंबिया किराम न नूर टूलू निकाऊ न कड़ी दी बाजी सुन्नत दा सीधा द यौ पैगंबर सुन्नत यो बाजी दिसी वी जागा द हर पैगंबर सुन्नत वी आगे की यौ अन निकाहु निकाह छिदा दा द टूलू अंबिया किराम सुन्नत दी हर पैगंबर छिदे अगर निकाह कड़े दो इस दिवाजी जिंदगी छिदा अगई तेरा कड़े दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन दा दुनिया छिदा दा टूल द ज्वन द तेरवलु सामान दे क गाड़े दे क उजरा दा क देरा दा क पटे दे अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन दा टूल द ज्वन द तेरवलु सामान दे व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहतु पदी टूल सामान की बेहतरीन सामान चिदे अलमरअतु सालिहतु अगनी कभी भी दा बस द दुनिया प सामान की द टूल न बेहतरीन सामान अगर गाड़े न दे अब बंगला न दा गाड़े श्ता बंगला श्ता जायदाद श्ता खादिमान श्ता खुच नीक कभी निश्त नु द दुनिया मजबत उनवीनी बेहतरीन सामान द दुनिया चिदे अलमरअतु सालिहतु अगनी कभी भी दा ज़का खुच मुंकम दुआ को मंगवायु रब्बना अतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई हुई दे माना दादा चे आतिना फिद दुनिया हसना अल्लाह प दुनिया की सालिह बीबी रागी वफ़िल आखिरत हसना अल्लाह प आखिरत के रा लहूर रागी औ वक़िना अज़ाबन नार यह तर्जमा खुदा द ची मुंग बच के द अज़ाब द वूर न द जहन्नम न खु अली रज़ी अल्लाह तआला हुई दे माना द ची अल्लाह मा बच के द जबवरी खजीना वक़िना अज़ाबन नार मरअई सालिहरा के अल्लाह द जबवरी खजीना में हिफाजत नसीब के अल्लाह द बदमिजाज और द बद किरदार खजीना में अल्लाह हिफाजत नसीब की वक़िना अज़ाबन नार द दुनिया प सामानुन की बेहतरीन सामान चिदे अलमरअतु सालिहतु अगर नीक बीबी द चिकल बंदत नीक बीबी मेलौश नेक बीबी सतवाई सड़े बसंग पे जनी चिदा नेक बीबी दा अहादीस मुबारकौ की सलूर खबरी खुदले शिवी दी चिपक्कम अखज़ के दा सलूर खबरी दी अलमरअतु सालिहतु दा नीक बीबी दा अवल खबर दादा चिकल वर्त खावन नजर उकी न दे बखुशालश बार बस्तड़े स्तोमान यो टक टुक शवे बई बार बस्तड़े स्तोमानी चिकुर तराशियों प बीबी नजर उलगी न दे बखुशालश बस दादनी की बीबी अवलनी सिफत थी और चिपा बार दमयो कुर तराशियो बीबी तो गुरी और तबीयत खराब शी अगर सुकून खलाड़ शी और खफगान राशि दा मरअई सालिहा न दा नीक बीबी न दा द्वेम सिफत दनी की बीबी दादे चे कल वर्त खावन खबर उकी दा पि लब्बैक वाई खावन खबर उकी दा द खावन खबर उमनी द खावन इताअत की अरा खबर चे द शरीयत खिलाफ नवीन खावन उकी दई उमनी खावन उकी दा उमनी हदीस मुबारक की ददी पूरी रागली दी चे कल खावन खजे तब बलन उकड़ल मा ख्वा तराशा और दा पतनूर वलाड़ा दा डोडई ये पूरी कड़ी दा डोडई स्वजी दा बडोडई प्रीदियो द खावन इताअत पकी को स्वजी नो द खावन मान स्वजी पता सपीटा प्रता दा बदिसी पौरी द खावन इताअत की पतनूरी प गरम तनूरी डोडई पूरी कड़ी दा खावन गगु कदा बद खावन ख्वाला रासी और बल सिफत दादी चिकला दा खावन ददे पबारक के कसम खुरी नो दई बरी की स मतलब यादा चे खावन कसम खोड़े शी चे दा खज़ पाकीज़ा खज़दा और या चे खावन प यवा खबर कसम उखरी नो दा बिया कोशिश कई चे दा खावन वस प कसम की रिश्ती नहीं कम दा कार पूरा कम और सलोरम सिफत दादे चे कल खावन द कूर उवत
دا د کور دروازه بند کی او د خاوند د مال او د جان حفاظت شروع کی. باز چې خاوند میلاړ د خاوند د مال او د جان حفاظت شروع کی ورته نه راوځي ګرځي نه بیا چې خاوند کور کی نه او د خاوند معلوم بې ځای نه لګي د خاوند په نشوالي کې د خاوند د مال او د جان حفاظت کوي. حدیث مبارک کې راځي المرأة الصالحة دا نیک بیبي د چې دنیا کې چاتم دا سلورو صفاتو والا ښځه میلو شوله نو بس د دنیا خیر وموندو دته د دنیا سکون دته میلو شو چې کله المرأة الصالحة کله بنده ته نیک بیبي میلو شي دا په دنیا کې آرام او سکون دی چې کله دته نیک بیبي المرأة الصالحة نیک بیبي دته میلو شوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نکاح کوي نو تزوج الودود الولودا دا هغې زنانه سره نکاح کوي ودودا چې مینه او محبت پکې سیوي. تا ته به څنګه پته لګي چې دې کې مینه او محبت سیوا دی؟ تا خو واده نه دی کړی نه د هغې خویندې وګوره به واده شوي که خویندې نه نو د پلار خویندې وګوره هغه به واده شوي وي چې هغې مینه خوره کړې ده او که هغې نفرت خوره کړې. تزوج الودود الولود نکاح کوي د هغې ښځې سره چې ودود دی او الولود چې کومه زنانه بچي ډېر راوړي هغې خاندان کې رشته کوي چې هغه بچي ډېر راوړي. بچو والا خاندان ګورئ چې کومه ښځه کې مینه ډېری او بچي ډېر راوړي چې بچي ډېر راوړي خو چې مینه کموي نو د خاوند مقصد پوره نشو او مینه پوره د ښه بچي کم راوړي نو د نکاح مقصد پوره نشو. نبی علیہ السلام فرمایي ځکه داسې ښځې سره نکاح کوئ فإني مکاثر بکم الامم زه به قیامت کې په خپل امت فخر کوم څومره چې زما امت سیوی زه به پې فخر کوم. زما امت سیوا کوي سیوا زما امت سیوا کوي زه به په خپل امت باندې فخر کوم. فإني مکاثر بکم الامم نو نکاح چې کوئ د محبت والا خاندان سره و چې بچي ډېر راوړي او کوشش کوئ. نبی علیہ السلام هم فرمایي جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی مونږ د جهاد نه را روان چې را نږدې شو نو ما نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیبه ما ګورې نوی واده کړی دی ګورې چې را نږدې شو ما ته وی چې جابره رضی الله تعالی عنه باکرې سره دی واده کړی دی کو صیبې سره دی کړی کونډې سره دی کړی دی که جینۍ سره دی کړی دی ما ورته چې کونډې سره مې کړی وی چې تا جینۍ نه موندله چې د جینۍ سره دی واده کړی وی وی کوشش کوئ د جینۍ سره واده کوئ. فإنهن نبی علیہ السلام فرمایي علیکم بالابکار فإنهن اعذب افواها د جینکو سره ودونه کوئ د دې خولي خوږې وي دې خبرې ښکلې راوباسي دې د پیغور خبرې نه کوي. وانتق ارواحا دی بچی ډېر راوړي رحمونه یې روغي د دواړو جهانو سردار فرمایي. او وارضا بالیسیر او دا په لږ شي رضا کېږي چې مخکې بل واده شوی اوس تا سره واده وکړي کیدای شي چې میلانې بیا هغې خاوند ته کیدای شي هغه مالدار او ته غریب وي نو دا به بیا په لږ شي نه رضا کېږي. نو نبی علیہ السلام فرمایي وارضا بالیسیر دا په لږ شي باندې رضا کېږي دا په لږ شي باندې رضا کېږي. نو کوشش کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تو فرمایل نکاح چې کوئ نو د کوشش کوئ چې هغه د جینکو سره وکړئ دې کې به تاسو ته سهولت دې کې به تاسو ته آرام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ځوانانو ته تقریر کوخه وی یا معشر الشباب اے ځوانانو اے نوجوانانو نبی علیہ السلام ځوانانو ته تقریر کوي من استطاع منکم الباءة اے ځوانانو د چا چې طاقت د نکاح وي فلیتزوج هغه د نکاح وکړي د چا چې د نکاح طاقت وي هغه د نکاح وکړي ولې د نکاح دوه غټې پیدې دي فإنه اغض للبصر واحسن للفرج دا نظر ښکته کوي د نکاح سره نظر ښکته کېږي. نن چې په معاشره کې حیا ورکه ده بنیادی وجه دا ده چې اولاد له په ټیم باندې نکاح نه کېږي. فإنه اغض للبصر د بچی نظر ښکته کول غواړي چې د نظر ښکته شوی دا په تبلیغ نه ښکته کېږي
دا په علم نخ کته کیږي، دا په حج او په عمره نخ کته کیږي. فلیتزوج، نبی علیہ السلام فرمائی دی نکاو کی فإنه اغض للبصر، دا نکاح چې دا دخ کتو کون کی دا نظر دا، واحسن للفرج، او دا محفوظ کی شرمگاونه خز زناونه به ختم شي. که نکاح په ټیم شوروش ولا په ګرانټۍ سره د معاشرې نه به زینه ورکه شي. ښه چې کله نکاحونه په ټیم کې، او دا یاد ساتئ چې کومه علاقه کې مهر سیوا شي هغې علاقه کې به زنا عام شي. مهرونه به نه سیوا کوي، بیا به د نکاح دروازه به بندیږي نه، چې د نکاح دروازه بندیږي نه بیا به زناونه عام کیږي. او ومن لم یستطع، نبی علیہ السلام فرمائی د چا چې طاقت نه د نکاح طاقت د کمو ځوانانو نه نو فعلیه بالصوم، په هغې روجې لازمي دي. بیا روجې نیسئ چې د چا د نکاح طاقت نه بس هغه روجو ته کار ووایه. فإنه له وجاء، ذکر روجه چې دا د سړي شهوات مړه کوي. دا قانون دی چې ګیډه مړه شي نو اندامونه وږي شي، او چې ګیډه وږي شي نو اندامونه ماړه شي. تاسو د روجه کې ښکالي د سړي په ډېر کار مار سمې نه راځي، لکه مزدوریم ډېره هغه شان نشي کولی څنګه چې په کوجه کې مړه وي سمې مې نه راځي، لاس خپو کې مې دم نشته. چې خېټه وږي شي نو اندامونه ماړه شي. فإنه له وجاء، چې د کومو ځوانانو د نکاح طاقت نه نو هغه د روجې نیسي.